बंधुगण आमर एही चैनल इयोर्स डिवोशन रे आपणंकु स्वागत। आज आमे जानिबा आपणंकर भाग्य रे कौन हेबो। आजिर एही वीडियो आपणंकर सब चिंता दूर करि देब। आगामी समय आपणंक पई किपरि अछि सेही विषय रे आज आमे जानिबा। आपण गोटिए नंबर को सिलेक्ट करंतु जहा आपणंक मोबाइल स्क्रीन रे अछि। आपण जो ईश्वर को भक्ति करती तांको स्मरण करी तांको नाम को जप करी गोटिए संख्यार बही को पसंद करंतु आउ जानंतु आपणंकर भाग्य। आपणंक भाग्य रे वर्तमान समय रे आपण जो संकट देई गति करूछंती बा मनरे कोनोसी द्वंद्व अछि तार उत्तर कौन बा भविष्यत रे आपणंक सहित कौन घटिब एही विषय रे जानंतु। एवं आजिर एही भिडियोटी आपणंकु समस्त प्रश्नर उत्तर देव। तेबे आसंतु जानिबा जदि आपण एक नंबर पुस्तकटी को बाछिछंती तेबे कौन कहूछि आपणंक भाग्य। एक नंबर संख्यार बही अनुसारे आपण वर्तमान कोनोसी चिंतारे अछंती। आपण एपरे चिंतारे अछंती जेउथिरे आपण बाहरी पारु नाहंती। जो विषय रे आपण अधिक चिंता करुछंती हेले सेथिरु मुकुली पारु नाहंती। चिंताग्रस्त होई आपण शारीरिक पीड़ा मध्य भोग करुछंती। आपण चिंतारु मुक्ति पाई धार्मिक कार्य करुछंती। आपण ईश्वरंक पाखरे प्रार्थना करुछंती। कोनोसी लक्ष्य हासिल निमंते चेष्टा करुछंती। किछि भी करी आपण एहाकु हासिल करिबाकु चाहुछंती। आपण निज मनर कथा काहाकु कहिबाकु चाहुछंती हेले कहि पारु नाहंती। आपणक मध्यरे दक्षता बहुत भल अछि। आपण बहुत भल मनीष मध्य किंतु आपणक दक्षता अनुसारे आपणकु कर्म प्राप्ति होई पारु नाही। आपण दयालु स्वभावर अटंती। आपण सर्वदा मनुष्य जीवजंतु मानंकु दया भावरे देखि थांती। आपण अति सहजरे अन्य मानंकु विश्वास करि दियंती। एही कारणरू आपण अधिकांश समय रे धोकार शिकार मध्य होई थांती। बहुत लोक आपणकर सरलतार फायदा मध्य उठाई थांती। अति सहजरे आपण अन्य मानंक सहित बंधुता स्थापन करि दियंती जहा फलरे आपण बुझी पारंती नाही कि केउ व्यक्ति खराब आउ केउ व्यक्ति भला बोली। आपण अति सहजरे अन्यर कथारे विश्वास करि दियंती जहा फलरे आगामी समय रे आपण कष्ट मध्य भोग करंती। आपण बहुत निर्मल हृदयर मनीष अटंती। आपण आजि भी अन्य मानंकु विश्वास करंती हेले एहा परिवर्ते धोकार शिकार हेबाकु पड़ी थाए। आपण अन्य को जेतिकी भल व्यवहार दियंती ता प्रतिबदल रे सेतिकी कष्ट सहिबाकु पड़े। बंधुगण आपण जमा भी चिंता करंतु नाही। विनम्र भावरे एही समयर धैर्य रखंतु। एही समय आउ रहिबो नाही। आपण विश्वास करंतु आगामी समय आपणक पई बहुत शुभप्रद अछि। आपण सफलतार पहाड़ छुईबाकु जाहुछंती। आपणक पारिवारिक संपर्क मध्य सुधार आसीबो। ता सहित आपण प्रेम संपर्क रे रहिबे। आपणकर जीवन साथी उच्च पदाधिकारी होइथिबे। से आपणकु बहुत जत्न करुथिबे। आपण उभयंक मध्यरे बॉन्डिंग बहुत भल रहिबो। बंधुगण आपणक कैरियर आगामी समय रे बहुत भल अछि। आपण केबे भी खराब चिंता आपणक मुंडकु आणंतु नाही। जदि किए आपणकु धोखा देउछि कि थट्टा करुछि आपण से कथाकु काहाकु शेयर करंतु नाही। आपण सर्वदा अन्य मानंक सहित उत्तम व्यवहार करंती। आपण पशुपक्षी मानंकु बहुत भल पांती। प्रकृति को बहुत भल पांती जहा फलरे प्रकृतिर आशीर्वाद आपणक उपरे लागी रही थाए। आपण बहुत धार्मिक प्रकृतिर व्यक्ति अटंती। ईश्वर विश्वासी मध्य अटंती। भगवानंक आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहिछि। आपणकर केबे खराब हेबो नाही एही विश्वास सदा सर्वदा रखंतु। बेले बेले आपण अन्यर उपकार करू करू निजर क्षति करी बसंती। आपण परिवार पई जत्नशील अटंती।
ଆପଣ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ନାମ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଅଯଥା ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମପଥରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ରଖିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି। କେବେ ବି ଆପଣ କର୍ମକୁ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହୁଅଛି। ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଛି, ହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟିବ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥା ଲୁଚିପାରେ ନା। ଆପଣ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର କଥାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଅଛି ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେହି ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାପରେ ଆମକୁ ବିଫଳତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସଫଳତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କେବେ ବି ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ତାହା ଭିତରୁ ସେହି ପଜିଟିଭ୍ ଊର୍ଜା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ହାରିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋପନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି।
ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ୟାରିୟର କଥା ହେବା ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଗାମୀ ସମୟ। ଯାହା ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫୋକସ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନରମ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଦି ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେହି ଜିଦି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ବସିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଅବଶୋଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଅବଶୋଷ ତୁମ ମନରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଅଛି। ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖରାପ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ତ ବିତିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ କହିଥିବା କଥା କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଅନ୍ୟର ମନରେ ଦାଗ ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅର୍ଥର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ। ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ। ଭାବୁକରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଂସାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ଭୁଲିକି ନିଜର କର୍ମକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।